بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ آج آپ کے لیے ایک بہت زبردست خبر لایا ہوں۔ آپ نے تھمب نیل میں دیکھا کہ اسلام آباد میں 6 ایکڑ زمین اگر آپ کو 1 روپے میں مل جائے تو کیا ہوگا، کیسا لگے گا؟ اور آپ کہیں گے کہ علی رضا الوی ہمیں پاگل پن کی باتیں نہ کرو، یا سوشل میڈیا کے ہمیں پروپیگنڈے کا انداز نہ اپناؤ، یا آپ خود پاگل ہو گئے ہو یا ہمیں پاگل بنا رہے ہو۔ نہ، کاغذ دکھاؤں گا۔ کاغذ، آپ کو پتہ ہے علی رضا الوی کی بات کاغذ کے بغیر نہیں ہوتی، اور کاغذ نہیں ہوتا تو بات نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے تو کاغذ بھی ہوتا ہے۔ تو کاغذ اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا، لیکن تفصیل سننے سے پہلے چینل پہ ذرا بٹن دبا دیں، کلک کر دیں، سبسکرائب کر لیں۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، تاکہ آپ کو اور ہمارا رشتہ بندہ رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں وہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر باقی لوگ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم جو خبر یہاں بریک کرتے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، اس کے بعد کچھ لوگ، کچھ دوست ہمارے، کچھ صحافی اس کو اپنے طور پہ مزید اس کو بہتر بنا کے یا اس میں مزید انویسٹیگیشن کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو خبر جناب، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر واقعی آپ کو اسلام آباد میں 6 ایکڑ زمین 1 روپے میں مل جائے تو آپ کیا سوچیں گے؟ بھنگڑا ڈالیں گے، خوش ہوں گے، انجوائمنٹ کریں گے، یا مجھے گالیاں دیں گے، ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے۔ اچھا چلو ایک اور مفروضہ کر لیتے ہیں کہ کوئی دور افتادہ شاید یار کوئی بنجر زمین ہو، لیکن بنجر زمین بھی 1 روپے کی 6 ایکڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بھائی جان ہوا ہے، 6 ایکڑ زمین 1 روپے میں دی گئی ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد سے دور ہے، زرعی زمین ہوگی؟ نہیں یار، زرعی رقبہ اتنا کیسے دے سکتے ہیں کوئی؟ زرعی رقبہ تو مشکل ہے۔ اچھا اگر کمرشل ہو تو پھر او بھائی جان پاگل ہو گئے ہیں، کمرشل زمین تو اور مہنگی ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 روپے کی 6 ایکڑ؟ 1 روپے کی 1 انچ نہیں ملتی، 1 روپے کی بچے کی ٹافی نہیں آتی۔ لیکن بھائی جان اگر افسر اپنے ہوں، تعلقات اچھے ہوں، من موجیں ہوں، سکون.com ہو، تو پھر یہ ٹافیوں سے بھی سستی زمینیں بکتی ہیں، اور وہ اسلام آباد میں بکتی ہیں۔ حیران ہو گیا آپ؟ اسلام آباد میں یار دور افتادہ کوئی پنڈ، کوئی گاؤں، کوئی موضع، گاؤں موضع کی طرف جائیں، زمیندار کسی کو کہیں بھائی جان زمین لینی ہے، کتنے پیسے کا؟ آپ کہیں گے 1 روپیہ، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ لا جتی لے گا اور پھر آپ کی طبیعت صاف کر دے گا۔ لیکن یہاں ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوا کدھر ہے؟ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوا ہے۔ آپ کا ہے نا حیرت کی بات کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر 6 ایکڑ زمین 1 روپے میں کس کو دی گئی ہے؟ اب جناب اس سے آپ کو بتاتے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی نے 31 مارچ 2022 کو اپنے ہیڈ کوارٹر ٹرمینل 1 JIAP کراچی سے ایک خط لکھا ہے کہ جناب یہ زمین 6 ایکڑ 1 روپیہ جمع کروائے فلاں محکمہ، بتاتا ہوں وہ کون سا محکمہ ہے، 1 روپیہ جمع کرائے اور 6 ایکڑ زمین لے جائے، موجے مارے، اور پھر سارا کام بڑا بہترین کیا گیا، پکا، تاکہ کوئی اس پہ بات نہ کرے، بڑا لیگل ہوا ہے، قانونی طور پر ہوا ہے۔ پھر آپ کو پتہ نا اس طرح کے کاموں کے لیے بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پہلے ایک بورڈ میٹنگ کی گئی تھی جناب، اور وہ بورڈ میٹنگ ہوئی تھی 188ویں بورڈ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی 2021 کو۔ بورڈ میں بیٹھ کے افسروں نے ملا کے پیار سے، محبت سے، خلوص سے اور ایک دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 ایکڑ زمین عنایت فرما دی، اور وہ بھی 1 روپے میں۔ جب یہ معاملہ ہوا، کس کو دی یہ بھی ابھی بتاتے ہیں۔
इस हवाले से फिर 31 मार्च को 2022 को जो लेटर जारी हुआ उसका रेफरेंस नंबर आपको बताता हूँ, HQCAA 1918535 CMER-4 ये रेफरेंस नंबर है। इस रेफरेंस नंबर से लेटर जारी हुआ, वो लेटर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें ये लिखा गया कि बोर्ड मीटिंग नंबर 128वें इजलास में 29 जुलाई 2021 को जो हुआ था, ये 6 एकड़ ज़मीन जो है ये जनाब किसको दी जाए? ये दी जाए पाकिस्तान कस्टम्स को, पाकिस्तान कस्टम को। अब कस्टम वालों के हाथ जब आप लग जाते हैं तो वो आपके बैग से वो चीज़ें भी निकाल लेते हैं खैर से जो आपने रखी नहीं होती अक्सर, और अगर उनके हथे कोई चढ़ गया तो फिर सुभान अल्लाह। लेकिन पाकिस्तान कस्टम्स ने 6 एकड़ ज़मीन 1 रुपए में ली। क्यों ली? यहाँ जी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने अपने वर्कर्स के लिए, वो यहाँ रहेंगे, उनके लिए अपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो इसलिए ये ज़मीन हमें दे दी जाए। और बोर्ड ने मंजूरी दे दी और उसके बाद ये ज़मीन पाकिस्तान कस्टम्स को मिल गई, पाकिस्तान कस्टम्स रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स के लिए। और साथ ये लिखा गया कि इस लैंड का कोई रेंट नहीं है, और लिखा गया कि ये ज़मीन 30 साल के लिए लीज़ पर दी जा रही है, और ये लिखा गया कि ये 30 साल तक सिर्फ नहीं है, आगे मज़ीद 20 साल के लिए भी फौरी तौर पर एक्सटेंडेबल है। ये तो आपको पता है जब एक बिल्डिंग बन जाती है तो फिर फौरी तौर पर वो वापस नहीं जाती, वो और उसकी एक्सटेंशन होती चली जाती है, होती चली जाती है। ये कागज़ों का पेट भरने के लिए पहले ये लिखा जाता है। तो जनाब देख लें, ज़मीन मिल गई आपको 1 रुपए की 6 एकड़, और वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। और अगर किसी गरीब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खोखा लगाना हो तो आपको पता है उसका क्या रेट है, और उसकी अलाटमेंट करवाने के लिए कितनी मुसीबतें काटना पड़ती हैं। और फिर जिन्होंने अलाटमेंट करवाई हुई है ज़रा उनसे पूछिए कि किसी और के नाम अगर अलाटमेंट है तो वो किराया दे रहे हैं, तो वो मंथली कितना किराया दे रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त की आखिर क्या वजह थी? तो वजह आप ही ढूंढ लीजिएगा। वो वजह का कागज़ अब मुझे नहीं मिला। वो वजह वाला कागज़ में आपको पता है ना, बहुत सारी वजूहात के कागज़ नहीं होते, और जिस बात का कागज़ नहीं होता वो बात अली रज़ालवी नहीं करता। तो बहरहाल कुछ मुबैना तौर पर कुछ कहना है कि बड़ी प्यार मोहब्बतें शफ़क़तें, कस्टम भी आपको पता है बड़ा अमीर इदारा है। अब चलता हूँ एक और बात की तरफ। एक क्लिप का एक छोटा सा आप टुकड़ा सुन लें। रमज़ान लगारी साहब जो PIA पीपल्स यूनिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के एक बात की थी कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के हमने कुछ पैसे देने हैं और कुछ पैसे PSO के देने हैं, लेकिन ये लोग PIA चलने नहीं दे रहे। उस वक्त तो फ़्लाइटें बड़ी थोड़ी कम थी, अब तो कई सौ जो हैं फ़्लाइटें जो हैं वो रोक दी गई हैं। ज़रा क्लिप सुन लें। PSO ये दोनों किसके हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रन करती है। PIA को कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी कौन उनको PSO को फ़ोन कर रहा है कि जी आपने PIA को फ्यूल नहीं देना जब तक वो पेमेंट ना करे? कौन कर रहा है जी? मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये आप सवाल करें। फवाद हुसैन फवाद फ़ोन करवा रहा है, इस निगरान गवर्नमेंट से फ़ोन कर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको अब क्या हो गया। लगारी साहब के फवाद फ़ोन करके मना कर रहा है PSO को कि PIA के जहाज़ों में तेल नहीं डालना ताकि ये बंद हो जाए, ताकि बंद हो जाए। अलवी साहब मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सिर्फ PSO को फ़ोन नहीं किए जाते, ये फ़ोन तमाम बैंक्स को किए जाते हैं जिनको कहे इनके कर्जे रीशेड्यूल ना करें। अच्छा। दुनिया के साथ बैंक डील करें। हम एक अरसे 70 साल से इन बैंकों के साथ डील कर रहे हैं। देख लिया आपने क्लिप, सुन लिया। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी जो अपने कौमी परचम बरदार इदारे के पैसे अदा न होने की वजह से किसी न किसी जगह पे कोई किरदार ऐसा हो रहा है कि फ्यूल नहीं मिल रहा और वो परवाज़ें नहीं हो रही, और परवाज़ें जब नहीं हो रही तो जाहिर है कि उसका लॉस मज़ीद बढ़ेगा, उसका ख़सारा मज़ीद बढ़ेगा, पाकिस्तान को और नुकसान होगा, PIA को और नुकसान होगा। लेकिन इधर ज़मीन 1 रुपए के 6 एकड़,
मौजा ही मौजा। तो जनाब अगर आपने भी 1 रुपये की 6 एकड़ लेनी है तो फिर सोचें कि क्या करना पड़ेगा। आज इतना ही। अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नागेबान।